Assalamu alaikum. Good afternoon. I am Nargis Sultana, Assistant Teacher of Choktatardi Girls Group Primary School. Welcome to the Monohurdi Online School. My dear students, dear viewers, respective teachers, honorable guardians, and all who are watching me and watched me. Today, I am here, class 4 graded English students. It also may be class 5 that I will read the topic. Today, I will read like this topic. Class 4 and 5, both of you are engaged with me. So, I invite class 4 and 5, please attend my class, listen carefully and observe this very carefully because it is very important for you. Before starts my class, I will sing a song with you. Can you eager to listen? Yes, I think my dear students are very eager to think, listen me. You also participate me because these rhyme songs are created by your madam. আমি আশা করব তোমরা আমার সাথে এই সংটা গাইবে কারণ এই সংটা ম্যাডাম তোমাদের জন্য ম্যাডাম নিজেই তৈরি করেছে। তার আগে তোমাদের একটা বিষয় আমি দেখাচ্ছি, দেখো। দেখতে পাচ্ছো? Then okay, then let's start the song. You must sing with me. Who mane ke, what mane ki, I don't know who what means. Where mane kothai, when mane kokhon, I don't know when where means. Why mane keno, how mane kibhabe, I don't know why how means. Who means ke, what means ke, I don't know who what means. কেমন লাগলো my dear students? Thank you for your nice participation with me. Now, I will show you something different. Stay with me. Don't leave me, my dear students. Can you see this? তোমরা কি এটা দেখতে পাচ্ছো? কি মনে হচ্ছে এটা? Think a little time, then say, it's like a tree. It likes a tree. এটা একটা গাছের মতো মনে হচ্ছে, তাই না? তাহলে এই যে দেখো গাছে পাতা দিয়েছি, নিচে ঘাস দিয়েছি,
কিন্তু আসলে গাছটা কি গাছ? এই গাছটা কি গাছ আমরা একটু দেখি। হ্যাঁ, আমরা এখনই দেখতে পারবো যে আসলে এই গাছটা কি গাছ। এটা আম গাছ, জাম গাছ নাকি তাল গাছ, দেখবো আমরা। No, it's a different tree. Watch word tree. It is a tree of WH word. WH word tree. Then there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 leaves. 6 leaves এ আমরা কি কি বসাবো দেখি। ফার্স্ট আমরা বসাচ্ছি দেখো, আমি বসাচ্ছি, তোমরা খেয়াল করে দেখো ম্যাডাম কি করছে। আমরা গাছের পাতাগুলো বসাচ্ছি, তাই না? কারণ না হলে তো আমরা বুঝতেই পারবো না হোয়াট ইজ দিস। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ ম্যাডাম কি করছে? কমপ্লিট। নাও দেখো WH ওয়ার্ড। WH ওয়ার্ড কি কি দেখো আছে। আমরা ইতিমধ্যে যে রাইমটা শুনেছি এই রাইমের মধ্যে এই সবগুলোই কিন্তু আমি বলেছি তোমাদেরকে। হু, what, when, where, why, how. Today we will learn about WH questions. WH questions. WH questions. This WH word questions belongs to questionnaire 9 no question. Question no 9. এই WH কোশ্চেনগুলো তুমি তোমার প্রশ্নপত্রে 9 নম্বরে দেখতে পারবা। 9 নম্বর যে তোমার প্রশ্নের 9 নম্বরে এই WH কোশ্চেনগুলো থাকে, যেখানে লেখা থাকে মেকিং 5 sentences with the use of those WH word like who, what, when, where, why, how and which. How and which আমরা এখানে এটা
তোমাদেরকে আরেকটা আমাদের ব্যবহৃত হয়, দেখো হোয়াটের সাথে এটা আমরা দিয়ে দিলাম হুইচ। যেহেতু তোমরা ক্লাস 4 গ্রেডের স্টুডেন্টস, তোমরা এবারই নতুন এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা পাবে। ক্লাস 5 অলরেডি তারা জেনে গেছে। তো তোমরা যেহেতু নতুন, সেহেতু আমরা আজকে ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ডটা খুব ভালোভাবে এর সাথে পরিচিত হব, যাতে ইফ ইউ ক্যান আনসার দ্য ডাব্লিউএইচ কোশ্চেন্স ইজিলি ফর ইউর আনসার শিট ইন দ্য এক্সাম হল। তাহলে আমাদের যে প্রশ্নটা আসে, দেখো সেটা কিভাবে আসে। মেকিং 5 WH questions, WH questions from the given sentences by using who, what, which, when, where, why, how. You can answer the 5 WH word. Indicate 5 or more to, 5টাও থাকতে পারে, আবার 5টার বেশিও থাকে, কিন্তু তোমাদের আনসার করতে হবে 5টি আনসার করতে হবে। যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া থাকবে ওই সেন্টেন্সের নিচে আন্ডারলাইন করা থাকবে, তোমরা ওইটা ফলো করে কোন বিষয়টাতে কি বিষয়, কোন ওয়ার্ডটা ব্যবহৃত হবে তোমরা বুঝতে পারবে। আমি তোমাদেরকে সেই টেকনিকটা শিখিয়ে দিব। নাও I will show you another things. Stay with me, my little learners. আমরা এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট থিংস নিয়ে আলোচনা করব। টিল দেন ইউ আর উইথ মি। Look at the pushpin board, my little learners, my super learners. WH questions. তো এই যে দেখো এখানে কতগুলো WH কোশ্চেন আছে, আমরা আগেও জেনেছি, আবার একটু অর্থসহ জানবো, কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমরা আসলে অর্থ যদি না বুঝি তাহলে WH কোশ্চেনের আনসারটা করাটা সো টাফ ফর ইউ। হু মানে কে, কারা, হোয়াট কি, হুইচ কোনটি, কোনটি, কোনগুলো, হোয়েন কখন, হোয়ার কোথায়, হোয়াই কেন, হাউ কিভাবে, কেমনভাবে, কেমন। তাহলে আমরা এর অর্থগুলো দেখো যে এগুলা কি মিন করে। হু কে, কারা, এই প্রশ্নগুলো যখন আসবে তখন আমরা হু ব্যবহার করব। হোয়াট কি বা কি এগুলো যখন আসবে আমাদের প্রশ্নে,
তখন আমরা হোয়াট ব্যবহার করব। হুইচ কোনটি, কোনটি, কোনগুলো। হোয়েন কখন, হোয়ার কোথায়, হোয়াই কেন, হাউ কিভাবে, কেমনভাবে, কেমন। তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? যদি অসুবিধা হয় আমি ম্যাডাম আবার এগেইন অ্যান্ড এগেইন রিড, ইউ ক্যান লিসেন কেয়ারফুলি, প্লিজ লিসেন কেয়ারফুলি। এখানে একটা নোট আছে দেখো তোমাদের জন্য, একটু মনোযোগ দিয়ে শুনবে, খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। দেখো, যদি আমরা যখন প্রশ্ন করি তখন প্রশ্নটা হয় দুইটা অ্যাঙ্গেল থেকে, দুটো অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা প্রশ্ন করি। যেমন ধরো একটা বাক্য, জেনারেল একটা বাক্য, তার কি থাকবে, বাক্যের ঘটনে থাকবে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এটা হচ্ছে তোমার জেনারেল একটা সাধারণ বিবৃতিমূলক একটা বাক্যের গঠন। তো যখন সাবজেক্ট থাকবে, অবজেক্ট থাকবে, ভার্ব থাকবে এবং এই সিরিয়ালটা মেনটেন হবে, তখনই এটা একটা সার্থক বাক্য হতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন একটা বাক্য লিখব, আর প্রশ্নের গঠনটা হবে কি, তুমি সকল WH ওয়ার্ডগুলো আগে লিখব আমরা। WH ওয়ার্ড প্লাস আমাদের থাকবে ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এটা থাকবে যখন আমরা কি করব, সাবজেক্ট ধরে প্রশ্ন করব। যখন আমরা করব সাবজেক্ট ধরে প্রশ্ন, তখন ফর্মটা হবে এটা, এটা করব সাবজেক্ট ধরে, সাবজেক্ট ধরে প্রশ্ন করব। আবার আমরা অনেক সময় অবজেক্ট ধরে প্রশ্ন করি। সাবজেক্ট ধরে প্রশ্নটা মূলত হয় হু, হোয়াট এবং হুইচ, এই তিনটি মূলত সাবজেক্ট ধরে হয়, আর বাকি যে বিষয়গুলো সেটা আমরা অবজেক্ট হিসাবেও ধরি। তো এখানে আমি যেটা বলবো, দেখো কখন আমরা এটা ব্যবহার করব। ব্যক্তিবাচক হলে হু, সাবজেক্ট যখন ব্যক্তিবাচক হবে, কোনো ব্যক্তিকে বোঝাবে, জামাল, কামাল, বা কোনো প্রোনাউন হতে পারে হি, আই, উই, তারপর যে কোনো ধরনের নামের এগেনস্টে থাকবে প্রতিষ্ঠান, এগুলা হবে ব্যক্তিবাচক। যখন ধরবো তখন ব্যক্তি থাকবে, এটা তোমরা শুধু এইটুকু ক্লিয়ার হও। আর তখন হবে হু দিয়ে প্রশ্ন। বস্তু বা প্রাণীবাচক হলে, বস্তু বা প্রাণীবাচক হলে হোয়াট, আর দিস, দিজ, দ্যাট, দোজ থাকলে হুইচ, টাইমিং ওয়ার্ড থাকলে হোয়েন, মানে যখন কোনো সময়বাচক শব্দ ওখানে থাকবে তখন বুঝবা যে ওটা তোমাকে হোয়েন দিয়ে করতে হবে। স্থানবাচক ওয়ার্ড থাকলে, স্থানবাচক কোনো প্লেসকে নির্দিষ্ট করলে, কোনো জায়গার নাম, কোনো স্থানের নাম, তখন আমরা হোয়ার ব্যবহার করব। কারণসূচক ওয়ার্ড যেমন ফর, বিকজ, টু প্লাস ভার্ব থাকলে হোয়াই, যখন কোনো কিছুর কারণ জানতে চাওয়া হবে তখন আমরা কি, এবং ওই বাক্যগুলোতে কি থাকবে, ফর, বিকজ, টু সাথে প্লাস ভার্ব, তখন আমরা ব্যবহার করব হোয়াই। কিভাবে বুঝালে হাউ দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করতে হবে। যখন কোনো বাক্য পড়ে তুমি বুঝবা যে এখানে কিভাবে এটাকে আন্ডারলাইন করা হয়েছে ওই জায়গাটুকু, তখন তুমি কি করবা, তুমি হাউ দিয়ে শুরু করবা ওই প্রশ্ন। তাহলে আমরা যে যে বিষয়ে আজকে WH ওয়ার্ড সম্পর্কে শিখলাম, আমার মনে হয় যে সেটা তোমরা আগে এতটা ভালো জানা ছিল না, আজকে জানলা, WH ওয়ার্ডটা জানলা, WH ওয়ার্ড এটা কত নম্বরে তোমাদের আসে, তারপর এটা কিভাবে করতে হয়। এই যে কিভাবে করতে হয় এই ফরমেশনটা আমি তোমাদেরকে আগামী ক্লাসে ডিটেলসে আলোচনা করব।
ইন ডিটেলসে আমি তোমাদেরকে আগামী ক্লাসে আলোচনা করব WH ওয়ার্ডের যে কোশ্চেনগুলো আমরা কিভাবে করি। সাধারণত তোমাদের কোশ্চেন আকারে তো থাকবে না, এটা তোমরা জানোই। এটা থাকবে তোমাদের হচ্ছে সেন্টেন্স আকারে, যেমন রাজু হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক। তো এখানে একটা আন্ডারলাইন করব আমি, দেখো তোমরা একটু কেয়ারফুলি দেখো কোন শব্দটার নিচে আমি আন্ডারলাইন করলাম। হ্যাঁ, আমি করলাম রাজু। তাহলে এই যে রাজু, রাজু হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক, তাহলে এই রাজুটা হচ্ছে ব্যক্তি। রাজুটা কি? ব্যক্তি। আর আমরা কি পড়েছি? ব্যক্তিবাচক হলে আমরা কোন WH ওয়ার্ডটা ব্যবহার করব? হু। তাহলে আমরা সরাসরি এইখানে কোশ্চেনে কি ব্যবহার করব? হু। হু হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক। হু হ্যাজ ডান দি ওয়ার্ক। তো তোমরা তোমাদের প্রশ্ন কোশ্চেনিয়ারে ফলো করবে এটা। তোমাদের একটা বিবৃতিমূলক বাক্য থাকবে, ওইখানে যে কোনো একটা অপশনকে যে কোনো একটা জায়গায় আন্ডারলাইন থাকবে। তোমরা ওইটার উপর বেসিস করে ইউ শুড মেনটেন বা ইউ শুড ফলো দ্য underlined word to make WH questions in your answer sheet. So I will teach you some techniques that you can easily answer the WH questions. Okay? So till then, my dear students, stay safe at home. Maintain all the preventive rules of COVID-19. ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। Goodbye. Goodbye.